பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய் ஜெய் சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு குரு சிஷ்ய உறவு. பித்ருவம்சமே குருவம்சமாகவும், சாகிற ஜன்மாவை தரும் அப்பாவே சாகாமையில் ஜன்மிக்கச் செய்கிற குருவாகவும் ஆகி சிரித்து கொஞ்சம் அப்பா முழு அப்பா இரண்டுமாகி இருப்பதையும் ஆதியிலிருந்து நிறைய பார்க்கிறோம். இப்படி தொடர் சங்கிலியாக போய் அப்பா பிள்ளை வம்சாவளியே குரு சிஷ்ய வம்சாவளியாக இருந்திருப்பதும் உண்டு. ஸ்மார்த்தர்களான நம்முடைய பிரம்ம வித்யா குரு பரம்பரையே அப்படித்தான் முதல் 5-6 பேர் வரை போகிறது. இந்த சம்பிரதாயத்தில் முதல் குரு நாராயணன். அவர் நேர்குருவாக இருந்து அவரிடம் உபதேசம் பெற்று இச்சம்பிரதாயத்தில் அடுத்த குருவானவர் யாரென்றால் அவருடைய பிள்ளையான பிரம்மாதான். அந்த பிரம்மாவை குருவாக கொண்டு அவருக்கு அடுத்து குருஸ்தானம் வகிக்கிறவர் வசிஷ்டர். அவர் பிரம்மபுத்திரர் தான். அவருக்கு அடுத்தவர் வசிஷ்டருடைய புத்திரரான சக்தி. அடுத்தவர் சக்தி மகர்ஷியின் புத்திரனான பராசரர். பராசரருக்கு அப்புறம் அவருடைய புத்திரரான வியாசாச்சாரியாள், பௌத்திரரான சுகாச்சாரியாள் என்று அதுவரை அப்பா பிள்ளைகளே குரு சிஷ்யர்களாக அமைந்துதான் நம் குரு பரம்பரை உருவாகி இருக்கிறது. நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியான சுகாச்சாரியார்களிலிருந்துதான் மாறுதல். அவர் சந்நியாசியான கௌடபாதருக்கு குருவாகி உபதேசித்ததிலிருந்து கௌடபாதருக்கு அப்புறம் கோவிந்த பகவத் பாதர் நம்முடைய ஆச்சாரியாள், அவருடைய சந்நியாச சிஷ்யர்கள், அவர்களுடைய பரிபாலனத்தில் வந்த மடாலய அதிபதிகளின் பரம்பரை என்பதாக குருவும் சந்நியாசி சிஷ்யரும் சந்நியாசி என்று ஆயிற்று. ஜெனரலாகவே ரிஷி வம்சங்கள் முழுவதும் வெறும் அப்பா பிள்ளை வம்சம் மட்டுமில்லை. அந்த அப்பா பிள்ளைகளே குரு சிஷ்யர்களாகவும் இருந்த வித்யா சம்பிரதாய பரம்பரைகளும் தான். தாய் வழியில் ரிஷிகளின் பெயர்கள் ஆச்சாரியாள் காட்டும் அன்னை மகிமை ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு இடத்தில் பார்க்கிறோம். எந்த இடத்தில் என்றால் தசோபனிஷத்துக்கள் என்று பிரசித்தமாக நம்முடைய வேதாந்த மதத்திற்கே அஸ்திவாரமாக இருக்கப்பட்ட 10 உபனிஷத்துக்களில் முடிவாக வரும் பிரகதாரண்யகத்தில் வம்ச பிராமணம் என்ற முடிவான பாகத்தில்தான். அதிலே அந்த உபனிஷத்தை ஆதியிலிருந்து வழி வழியாக உபதேசித்து ரட்சித்து கொடுத்திருக்கிற, அதாவது குருமார்களான அத்தனை ரிஷிகளுக்கும் பேர் சொல்லி அவர்கள் இன்னின்ன வம்சம் என்று லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது. வேறே உபதேசம் இல்லை, வம்சாவளி மட்டும்தான். ஒவ்வொரு ரிஷி பேரையும் சொல்லி அவர் இன்னார் புத்திரன் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஒருத்தர் அம்மா அப்பா 2 பேருக்கும் புத்திரராயிருந்தாலும் லோகம் பூராவிலுமே வழக்கத்தில் அப்பாதான் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியாக கருதப்படுவதற்கேற்க இன்ன அப்பாவுடைய புத்திரர் என்றுதான் சொல்வதாக இருக்கிறது. பத்திரமோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோ எதுவானாலும் இன்றைக்கும் ஃபாதர்ஸ் நேம் தான் கேட்கிறார்கள். இனிஷியலும் அப்படித்தான் போட்டுக்கொள்வதாக இருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் இப்போதும் ஸ்திரீ சமத்துவ போராட்டக்காரர்கள் கூட போராட்டம் அஜிடேஷன் ஆரம்பித்ததாக தெரியவில்லை. ஒருவேளை இப்போது நானேதான் இதை சொல்லி அது வேறு ஒன்று கிளறி கொடுக்கிறேனோ என்னவோ. வேதம் உபனிஷத் ஆகியவற்றில் வரும்
ரிஷிகளின் பிதாக்கள் பிதாவாக மட்டுமில்லாமல் குருவாகவும் இருந்திருப்பதால் அவர்களை வைத்தே புத்திரரை சொல்வது வழக்கம். நாமும் கூட அபிவாதனத்தில் நமஸ்கரித்த பின் நமஸ்கரிப்பவர் தம்மை இன்னாரென்று தெரிவித்துக் கொள்ளும் வாசகம். நம்முடைய கோத்திர பிரவர்த்தகர்களான, கோத்திரத்தை தொடங்கியவர்களான ரிஷிகளின் புருஷ ஜாத்தியே ஆனவர்களின் பெயர்களைத்தானே அப்பா பிள்ளை வரிசையில் சொல்கிறோம். சிரித்து ஏதோ ஒப்பிக்கிறோம். இது நம்முடைய கோத்திரத்தின் பூர்வ ரிஷிகளின் பெயர்களா என்று இப்போதுதான் தெரிந்து கொண்டவர்களும் இருக்கலாம். லோகம் பூரா பரவியுள்ள இந்த வழக்குக்கு வித்தியாசமாக நான் சொன்ன அந்த இடத்தில் பிருகதாரண்யக உபனிஷத்தின் முடிவு பகுதியில் லிஸ்ட் ஆரம்பத்திலிருந்து ரொம்ப தூரம் வரை ஒவ்வொரு ரிஷியின் பேரையும் அவர் இந்த அம்மாவின் புத்திரர், இந்த அம்மாவின் புத்திரர் என்பதாக தாயார்மார்களின் பெயர்களை வைத்தே கொடுத்திருக்கிறது. இதென்ன இப்படி பண்ணி இருக்கிறதே என்பதற்கு பதில் ஆச்சாரியாளின் பாஷ்யத்திலிருந்து தெரிகிறது. என்ன சொல்கிறார் என்றால், புத்திரன் குணவானாக இருப்பதற்கு ஸ்திரீயே, அதாவது அவனுடைய தாயாரே பிரதானமான காரணம் என்பது வெகுவாக புகழ்ந்து சொல்லப்படும் விஷயம். ஸ்திரீ ஜாதிக்குள்ள அந்த விசேஷத்தினாலேயே புத்திரன் விசேஷம் பெறுவதால் தான் இங்கே ஆச்சாரிய பரம்பரை இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார். பெண்டிரும் பிரம்ம வித்தையும் இப்படி சொன்னதிலிருந்து அவரோ, அவருக்கும் முந்தைய அந்த பூர்வ ரிஷிகளோ ஸ்திரீகளையும் பிரம்ம வித்யா குருக்களாக கொள்ளலாம் என்று அபிப்பிராயப்பட்டதாக தப்பர்த்தம் செய்து கொண்டு விடக்கூடாது. இந்த இடத்தில் மூலத்திலும் சரி பாஷ்யத்திலும் சரி ஆத்ம சாஸ்திர உபதேசம் பற்றி எதுவும் இல்லை. இங்கே சொல்லப்பட்ட ரிஷிகள் இந்தந்த அம்மாமார்களின் பிள்ளைகள் என்று மட்டுமே இருக்கிறதே தவிர அவர்களிடமிருந்து இவர்கள் எந்த வித்தியிலும் உபதேசம் பெற்றதாக இங்கேயும் இல்லை, உள்ளே எங்கேயும் இல்லை. பாஷ்யத்திலும் புத்திரன் குணவானாவதை பற்றித்தான் இருக்கிறதே தவிர வித்யாவானாக ஞானவானாக இருப்பதை பற்றி இல்லை. உபனிஷத் காலத்தில் அத்தியாத்ம சாஸ்திர விஷயங்களில் ஆழமாக தெரிந்து கொண்ட ஸ்திரீகள் வித்வத் சிம்ஹங்களாக இருக்கப்பட்ட ஆடவ ரிஷிகளிடமும் பெரிதாக வாதம் சம்பாதம் சம்பாஷணை செய்திருப்பதாக அந்த உபனிஷத்துக்களிலிருந்தே நிச்சந்தேகமாக சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தெரிவதும் வாஸ்தவம். என்றாலும் அந்த ஸ்திரீகளிடமிருந்து யாரும் உபதேச கிரமத்தில் வித்யா ஸ்வீகரணம் கல்வி கற்றல் செய்ததாக ஒரு இடத்திலேயும் காணும். அதே மாதிரி யாக்ஞவல்யர் ஒருத்தர் தம் பத்னியை பக்கத்தில் உட்கார்த்தி வைத்துக் கொண்டு ஆத்ம விஷயங்களை சொல்வதாக இருக்கிற ஒரு இடம் தவிர பிருகதாரண்யகம் 2:4-4-5 ஸ்திரீகள் குருமார்களிடம் உபதேசம் பெற்றதாகவும் விவரம் எதுவும் இல்லை. பேச்சுவாக்கிலும் சூழ்நிலை பழக்க விசேஷத்தாலும் சூழ்நிலை என்கிற போது வித்வஸ்ரேஷ்டர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் அப்போது இருந்து கொண்டிருந்தவர்களின் சாநித்திய விசேஷத்தை ரேடியேஷனை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும். அந்த விசேஷத்தாலும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர்களுக்காகவே உள்ளுக்குள்ளே ஏற்பட்ட ஆத்தியாத்மிக அபிலாஷையினாலும் சில ஸ்திரீகளும் பிரம்மவாதினிகளாக ஆனதாகத்தான் தோன்றுகிறதே தவிர சம்பிரதாய கிரமத்தில் அவர்கள் சிஷ்யர்களாகவோ சிஷ்யைகளாகவோ குருமார்களாகவோ இருந்து கற்றுக்கொண்டதாகவோ கற்றுக் கொடுத்ததாகவோ அழுத்தமாக எவிடன்ஸ் இல்லை. இந்த விஷயமாக ரொம்பவும் அதிகபட்சமாக தெரிவது வேதோபனிஷதங்கள் முதலாக லோகத்தில் பிரச்சாரத்துக்கு வந்த பூர்வ யுகத்திலும் தொடர்ந்து வந்த கலிக்கு முற்பட்ட யுகங்களிலும் சில மந்திரங்கள், சில உபாசனைகள், சில வித்யைகள் ஆகியவற்றை அகத்து பெரியவர்களே பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் அவற்றை அபியாசம் பண்ணிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்கிற அளவுக்குத்தான். அநேகமாக உபனிஷத் மாதிரியும் பிற்கால தர்சனங்கள் மாதிரியும் பிலசாபிக்கலாக இல்லாத ஆராதனா முறைகளையும் ஆர்ட்ஸ் என்கிற கலைகளையும் லௌகிக ஞானத்தை தரும் சில வித்தியைகளையும் தான் ஸ்திரீ பிரஜைகளுக்கு
கற்றுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. அபூர்வமாகத்தான் வேத மந்திரங்கள் சிலதும் பெண்டுகளுக்கு ஒரு சில சமூகங்களில் கற்றுக் கொடுத்திருப்பார்கள் போல தெரிகிறது. ரொம்பவும் தீக்ஷண்ய புத்தியோடு பிலசாபிகளாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஸ்திரீ பிரஜை ஆசைப்படும் போது பிலாசபியும் கற்றுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் ஊகிக்க முடிகிறது. ஆனாலும் எல்லா புருஷ பிரஜைகளுக்கும் கம்பல்சரியாகவே உபனிஷத் தர்சனங்கள் ஆகியவற்றை சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி இல்லாமல் எக்ஸப்ஷனல் என்று சொல்லும்படியாக சின்ன வயசிலேயே நல்ல புத்தி பிரகாசத்துடன் இருந்த பெண்களுக்கு மட்டுமே இப்படி வேதாந்தமும் இதர தத்துவார்த்த சப்ஜெக்டுகளும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் தெரிகிறது. ஒரு ரிஷியிடம் ஆச்சாரியரிடம் குருகுலவாசம் என்று படித்திருக்கிற பசங்கள் பற்றி வேதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பிற்கால இலக்கியங்கள் வரை பலவற்றில் நிறைய வருகின்றன. அவற்றை பார்க்கிற போது 100க்கு 1 எக்ஸாம்பிளாகத்தான் அகத்து பெரியவர்களிடமிருந்து மட்டும் என்றில்லாமல் குருகுலம் வைத்து நடத்திய ஆச்சாரியனிடமும் பெண்கள் படித்த மாதிரி தெரிகிறது. அந்த 100க்கு 1 குருகுலத்திலும் புருஷ பிள்ளைகளாக 100 வித்தியார்த்திகள் படித்தார்கள் என்றால் பெண் வித்தியார்த்திகளாக 2 தான் இருந்திருப்பார்கள் என்றும் ஊகிக்க முடிகிறது. முன்னே சொன்ன பிரகதாரண்யக உபனிஷத்திலேயே மாத்ருபூர்வமாக தாய் வழியில் வம்சம் சொன்ன அந்த பாகத்திற்கு கொஞ்சம் முந்தி இப்படியான குணமுள்ள பிரஜை பிறப்பதற்கு பிதா இன்னின்ன அனுஷ்டானம் பண்ணணும் என்று சொல்கிற இடத்தில் பண்டிதையாக ஆகக்கூடிய ஸ்திரீ பிரஜை பெண் குழந்தை பிறக்க வேண்டுமானால் இன்ன விதியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. 6:4:17 இதிலிருந்து ஆதி காலத்தில் சுயமாகவே நல்ல புத்திசாலினியாக பிறந்து தத்துவசாஸ்திரங்களும் தெரிந்து கொண்டு பண்டிதைகளான பெண்கள் இருந்தது மட்டுமில்லாமல் அப்படி ஒரு பெண் பிரஜை தனக்கு உண்டாகணும் என்று ஆசைப்பட்ட பிதாமார்கள் இருந்ததாகவும் தெரிகிறது. ஆனாலும் இங்கே கூட ஆச்சாரியால் நமக்கான கலிகால தர்மத்தை மனசில் வைத்துக் கொண்டே பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார். அப்படி பண்ணும்போது பண்டிதை என்பது பிரம்ம வித்யா சாஸ்திரத்தில் பாண்டித்யம் பெறுவதை குறிக்காது என்று அபிப்பிராயப்பட்டு அதற்கு காரணமாக ஏனென்றால் ஸ்திரீகளுக்கு வேதத்தில் அதிகாரம் இல்லாததால் வேதம் கற்க உரிமை இல்லாததால் என்கிறார். ஸ்ரீசரணர் இவ்விஷயமாக கூறுவதன் சாரம் சமூகத்தில் ஒவ்வொரு வகுப்பினரும் மொத்த சமூகத்தின் ஒருங்கிணைந்த நல்வாழ்வுக்கான படிகளில் ஒவ்வொன்றை மட்டுமே மேற்கொண்டு அதற்கே தங்களை அர்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உன்னதமான சேவை நோக்கிலும் தியாக நோக்கிலுமே சனாதன தர்ம விதிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவற்றில் குடும்ப வாழ்வு சீர்பட நடக்க உதவுவதே பெண்டிரின் புது இயல்புக்கேற்ற ஒரே ஜீவித பணி என்ற கருத்தில்தான் அவர்களுக்கு வேதாபியாசத்தில் அதிகாரம் தரவில்லை. பின்னே பண்டிதை என்று ஏன் சொல்லி இருக்கிறது என்பதற்கு கிரகதந்திர விஷயத்திலே பாண்டித்யம் பெறுவதாலேயே பண்டிதை என்று பதில் கொடுத்திருக்கிறார். கிரகதந்திரம் என்றால் வீட்டை நல்ல முறையில் நடத்துவது, இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்துவது, சிரித்து டொமெஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட், அதை சாமர்த்தியமாக திறம்பட செய்கிற கலையில் தேர்ந்திருப்பதுதான் பெண்களுக்கு பாண்டித்யம். இப்படி ஆச்சாரியால் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு நம்ம சிறு பாடலோட தொடங்கி சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் 18வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போக போறோம்.
உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய் உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய் இந்திரன் வணங்கும் ஈசனே குகனே உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய் இந்திரன் வணங்கிடும் ஈசனே குகனே உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய் எந்தன் மனகுகை இருட்டினை விலக்கியே எந்தன் மனகுகை இருட்டினை விலக்கியே உந்தன் அருளெனும் ஞான ஒளி தந்து உந்தன் அருளெனும் ஞான ஒளி தந்து உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய் வாராய் குழந்தாய் என உந்தனை கரம் நீட்டி வாராய் குழந்தாய் என உந்தனை கரம் நீட்டி பாராயன் கண்ணே என பரசிவன் தான் அழைக்க பாராய் என் கண்ணே என பரசிவன் தான் அழைக்க சீராய் தாய் மடிவிட்டு தந்தையை அடைந்தனை சீராய் தாய் மடிவிட்டு தந்தையை அடைந்தனை தாராய் உன் அருளமுதை தயவுடன் நீ எனக்கே தாராய் உன் அருளமுதை தயவுடன் நீ எனக்கே உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய் இந்திரன் வணங்கிடும் ஈசனே குகனே. இதுல உன்னை பாடத்துக்கு நீ என்ன அருள் பண்ணு, என்னோட மன குகையில் இருக்கக்கூடிய இருட்ட விளக்கத்துக்கு நீ வந்து உட்கார்ந்துட்ட அந்த ஞான ஒளினால இருட்டெல்லாம் போய் பிரகாசம் ஆயிடும் இல்லையா. அதனால எப்படி வரணும் தெரியுமா, உன் அம்மா மடியில் நீ உட்கார்ந்துட்டு சிரிச்சு விளையாடுன்னு இருக்கும்போது பக்கத்துல இருக்கிற பரமேஸ்வரன் வந்து 2 கையும் நீட்டி கண்ணே வாடாப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா தாவி போய் அவர் மடியில உட்கார்ந்துட்டு இல்லையா, அவர் உச்சி முகந்தார் இல்லையா, அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தா இல்லையா. அது மாதிரி உன்னோட அருளை முதல் எனக்கும் தயவோடு நீ தரணும். வேற ஒன்னும் நான் உன்னை கேட்கல, உன்னை பாடிண்டே இருக்கணும், அதுக்கு நீ என்ன அருள் பண்ணுவாய். இந்த பாட்டுல சொன்னோமோ அதே நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாக்க இந்த பாடலுடைய கருத்தை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிற 18வது ஸ்லோகமான சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியர்னு சொல்றாரு. இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இகாயாகி வத்சேதி ஹஸ்தன் பிரசர்யா வயத்யாதராசங்கரே மாதுரங்காத் சமுத்பத்ய தாத்தம் சயந்தம் குமாரம் ஹராஸ்லிட்ட காத்திரம் பஜே பாலமூர்த்திம். இக ஆயாகி வத்ச இதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா ஆஹ்வயாத் சங்கரே மாதுரங்காத் ஹஸ்தான் பிரசாத்யாத் ஆஹ்வத்யாதராசங்கரே மாதுரங்காத். அது சேர்த்து படிக்கும்போது கரெக்டா வரும். ஈகாயாகி வஸ்தேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா ஆஹ்வத்யாதராசங்கரே மாதுரங்காத். அப்படி படிக்கச்சா கரெக்டா வரும். சமுத்பத்ய தாத்தம் சம் உற்பத்திய தாத்தம் ஸ்ரயந்தம் குமாரம். சமுத்பத்திய தாத்தம் ஸ்ரயந்தம் குமாரம். தாத்தம்னு அப்பாவுடைய மடிய, உற்பத்தி அடைந்த அந்த ஸ்ரயந்தம் குமாரம் அடைந்து அங்க அவருக்கு சந்தோஷத்தை அளித்து அவர் மடியிலே விசேஷமாக வழங்கக்கூடிய குமாரம் அந்த பிள்ளையை இப்படி ஹராஸ்லிஷ்ட காத்திரம்னர். ஹரன் பரசிவனாலே ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்டு மகிழ்ச்சி அடையப்பட்டதான அப்பேற்பட்ட பாலமூர்த்தி, அந்த சிறு குழந்தையாக விளங்கக்கூடிய அந்த பாலமூர்த்தியாக விளங்கக்கூடிய குமார சுவாமியை பஜே நான் பஜிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அது எப்படி ஒரு அழகான அவர் எப்படி சொல்றார் பார்த்தீங்கன்னாக்க, இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து யாரெல்லாம் சொல்றாளோ அவளுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்ங்கிறார். நிறைய பேர் இந்த குழந்தை இல்லாதவாள்லாம் கூட இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா அந்த முருகனுடைய அருளால அவளுக்கு குழந்தைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்ப அவள் குழந்தைகள் அடைந்து அவளுடைய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி தாயாருடைய மடியில வந்து விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அப்பா வந்து குட்டி இங்க வாடாக்குன்னு அப்படின்னு 2 கையை நீட்டி கூப்பிட்ட உடனே அந்த குழந்தை தாவி போய் அப்பாவோட மடியில உட்கார்ந்துட்டு அப்பா மூஞ்சிய பார்க்கச்ச அந்த சிரிப்புல
கோடித்துக்கும் குழந்தை முகத்தை பார்த்தா போகும் சொல்ற மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த ஆனந்தம் கிடைக்கிறது இல்லையா? இந்த ஆனந்தத்தை தான் வர்ணிக்கிறார் ஆதிசங்கர பகவத்பாதார். அம்மா மடியில விளையாடி கொண்டிருந்த ஏ குமாரா, ஏ முருகா, ஏ பால சுப்பிரமணியா, பொண்ணு இங்க வாடாப்பா கண்ணு, என் செல்லமே அப்படின்னு 2 கையை நீட்டி ஒரு தந்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரன் வந்து வான்னு உன்னை கூப்பிட்ட உடனே நீ என்ன பண்ண? ஒரு நிமிஷம் அம்மா மூஞ்சியை பார்த்த, அப்பா மூஞ்சி அப்புறம் பாக்குற, திருப்பி அம்மா மடியை பாக்குற போட்டுமான்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கு, அப்பா மடியை பாக்குற வரணுமான்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கு. நீ திருப்பி அம்மா மடியை பார்க்கும்போது இல்லம்மா எனக்கு இங்கதான் சௌக்கியமா இருக்கு, நான் இங்கேயே இருக்கட்டுமான்னு கேட்கறாப்புல இருக்கு. திருப்பி அப்பாவை பார்க்கும்போது அம்மா என்ன சொல்றான்னு கேட்டுன்னு நான் உங்ககிட்ட வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த பார்வையை மாத்தி மாத்தி அம்மாவையும் அப்பாவையும் மாத்தி மாத்தி பார்க்கும்போது பல பொருள்கள் வெளிப்படுற மாதிரி இல்லையா? கடைசியில இந்த முருகன் என்ன பண்ணான்னா தாவி அப்பாவுடைய கையில போய் அவரோட மடியில போய் உட்காந்துட்டானாம். பரம சந்தோஷம் அடைஞ்சார் பரமேஸ்வரன். தன் கண்ணிலேருந்து பிறந்தவன் இல்லையா? முன்னாடி ஸ்லோகத்தை சொன்னாரு, என் உடம்புல இருந்து பிறந்தவன் நீன்னு சொல்லி தலையில முத்தமிட்டு நீ தீர்காயுசா இருக்கணும்னு வாழ்த்தினார் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட முருகன் தன் மடியில தாவி அம்மா மடியிலேருந்து வந்த உடனே அப்படி சந்தோஷம் அடைந்து அப்படியே ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிற ஹரா ஸ்லிஷ்டகாத்திரம் சமுத்பத்திய தாத்தம் சயந்தம் குமாரம் ஹரா ஸ்லிஷ்டகாத்திரம் பஜே பாலமூர்த்தியம். எப்படி அம்மா மடியை விட்டு தாயாருடைய மடியிலிருந்து அப்பாவுடைய மடிக்கு தாவி போய் உட்கார்ந்துட்டு அவர் மூஞ்சியை பார்த்து அவருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தே அப்பேற்பட்ட பாலமூர்த்தியாக குழந்தை சுவாமியா இருக்கக்கூடிய ஒன்ன நான் பஜிக்கிறேன். அப்படி பெருமாளால சுவாமியால அந்த மகாதேவனால பரமேஸ்வரனால அனைத்து கொஞ்சப்பட்ட உன்னை நான் பஜிக்கிறேன், நீ எனக்கு சகல சௌபாகியங்களையும் தர வேண்டும்னு சொல்லாத சொல்றார். உன்னை பஜிக்கிறேன்னு அர்த்தம், உன்னை தொழுகிறேன் பணிகிறேன், அது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீ எனக்கு பரமானந்தத்தை தர வேண்டும், உன்னுடைய அருளை பொழிய வேண்டும்ங்கிறார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அவனுடைய அருளை வேண்டி விதமும் இந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு நாளும் நம்ம படிச்சோன்னா நமக்கு அத்தனை ஸ்ரேயஸும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் சொல்லிருக்கிறபடி நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்ற சொல்லி இந்த நிகழ்வை நம்ம நிறைவு பண்ணுகிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் மகிமையை பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிகளை வச்சுன்னு தான் நம்ம மகிமையை தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது பெரியவாளோட மகிமை. அதை அனுபவிக்கத்தான் முடியும், உணர முடியும். இப்படி பல பக்தர்களுக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம் அதை பார்க்கறதுனால கேட்கறதுனால பெரியவாளோட மகிமையை யாரெல்லாம் அனுபவிச்சாலோ அந்த அனுபவம் நமக்கும் ஏற்படுறது. இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே அதுதான் முக்கியமா. இதெல்லாம் கேட்டாலும் பல விஷயங்களை கேட்கிறோம், ராமாயணம் கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், மகாபாரதம் கேட்கிறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கிறோம் அப்படின்னு இப்படி கேட்க ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க அதோட தாக்கம் நம்ம மனசுல ஏற்படும். ஒரு தர்மபுத்திர பத்தி கேட்கறதே தர்மபுத்திரர் மாதிரி இருக்கணும், எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு மனுஷன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சிரமம் வரத்தையே கூட கஷ்ட திசையில கூட நாம ஒரு நல்லவனா இருக்கிறது தான் உண்மையான நல்லவனுக்கு இலக்கணம். தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை உண்டு, சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல இருக்கு. சங்கை என்னதான் போட்டு நெருப்புல சுட்டாலும் அந்த வெள்ளை மாறாது. அது போல மனுஷனுக்கு நல்லவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் நல்லவனாவே தான் இருப்பான். சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல தன்னோட குணத்தை மாத்திக்க மாட்டான். தர்மபுத்திரோட கதையெல்லாம் நமக்கு அதுதான் காமிக்கிறது. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க நல்லவாளோட குணாதிசயங்களை கேட்கறதே நமக்கு அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஒரு துரியோதனன் ராவணன் முதலானவாளோட கதையை கேட்கறதே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு இவாள மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தோன்றது. நம்ம புராண இதிகாசங்கள்ல இதான் எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது, எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது, ரெண்டையும் காமிக்கணும். ஒரு சினிமான்னு எடுத்துட்டாக்க ஹீரோவும் இருக்கான் வில்லனும் இருக்கான். எதுக்கு ரெண்டு கேரக்டரையும் காமிக்கிறது அப்படின்னு
வில்லன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அவன் பண்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும், அவரை மாதிரி நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான். இப்படி பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள், பலதரப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்றதுதான் புராண இதிகாசங்களோட நோக்கம். இது அத்தனையுமே நமக்கு ஒரு படிப்பினை. நமக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன சார், வெட்டி கதை இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது வெட்டி கதை இல்லை. இதெல்லாம் கேட்க 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 தான் அதோட தாக்கம். நம்மளும் நாம எப்படிலாம் இருக்கணும், நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கணுமா, எப்படி இருக்கலாம், எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பாடமா அமையிறது. இது வெட்டி பொழுது இல்லை, நமக்கு ஒரு லெசன். இந்த வகையில தான் மகான்களோட கதையெல்லாமும் கேட்கறது, சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கறது, பெரியவா யாருக்கோ அனுகிரகம் பண்ணினா, யாருக்கோ என்னமோ கிடைச்சது, அதை கேட்கறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, அது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நமக்கும் பெரியவா இது மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணுவா, அவளுக்கு பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது போல நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கிறோம். அந்த வகையில தான் மகாபெரிவாளோட மகிமையை நாம அனுபவிச்சுன்னு வர்றோம். அப்படி மகாபெரிவா பக்தர்கள்ல பல பேர் பலவிதமான அனுபவங்கள், அதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. திருப்பி எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதை வச்சுன்னு தான் பெரியவாளோட மகிமை இவ்வளவுதானாக்கம் அவ்வளவுதானாக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த பெரியவாளோட மகிமையில பிரபாவத்துல துளி துளி அங்கங்க நமக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேல தெளிச்சதை நாம பார்த்துட்டே வரும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா பக்தர்ல தலை சிறந்தவர் பெரிய எழுத்தாளர் பரணிதரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். ஆனந்த விடன்ல எழுத்தாளரா இருந்தார். திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்கிறவர். பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார், கேரளாவில் உள்ள கோவில்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார், இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார். அவரோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது பார்த்தாக்க ஆனந்த விடன்ல ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட்டு இது மாதிரிலாம் தான் ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் பிற்காலத்தில் பார்த்தா அப்படியே லைஃப் மாறிடுத்து. காரணம் அதுக்கு அவர் சொல்றது பெரியவாளோட தரிசனமும் பெரியவாள்கிட்ட அவருக்கு ஏற்பட்ட பழக்கமும் பெரியவாளோட அனுகிரகம் தான் காரணம் அப்படின்னு. அவர் தன்னோட பட்டப்படிப்பை முடிச்சோன்னு ஆனந்த விடல்ல வாசன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். எஸ் வாசன் அப்படிங்கிறது பெரிய பத்திரிகையாளராக இருந்தார். அவர் பெரிய சினிமா ப்ரொடியூசராக இருந்தார், ஜெமினி பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு. அப்படி இந்த ஜெமினி வாசன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவள் தான் ஆனந்த விடன் பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தா. இந்த வாசனோட அறிமுகத்தினால இவர் ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்தார். அந்த ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா மெட்ராஸில் இருக்கிறதே பெரியவாளை போய் பார்த்து அப்பப்போ பெரியவாளை சந்திச்சு அவ சொல்ற விஷயங்கள்லாம் அவளோட பெருமையெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல எழுதுறாப்புல. ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையே வந்தது. பெரியவாளோட ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியை முழுக்கலும் கார்த்தால ஏந்திருக்கிறதுலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்றா அப்படிங்கறத போட்டோவோடெல்லாம் எடுத்து பெரியவாள் அதுல விகடன்ல போட்டிருந்தா. அதே மாதிரி பெரியவாளோட சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு முதல்ல எழுத ஆரம்பிச்சார். பெரியவா பண்ணின உபன்யாசங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 57 to 59 இருக்கிறதே டெய்லி சம்ஸ்கிருத காலேஜில் உபன்யாசம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல வாசன் சொல்லி இவர் போய் எடுத்துன்னு வந்து குறிப்பு எடுத்துன்னு வந்து சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு எழுதினெல்லாம் வந்தார். இப்படிதான் பெரியவாளோட அவருக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. அவர் அதான் சொல்லி ரொம்ப நன்றிக்கடனோட இதெல்லாம் நினைவு கூறுவர். ஆனந்த விடன்ல சேர்ந்ததுனால வாசனோட அறிமுகம் ஏற்பட்டதுனால அவளோட ஒரு துணையினால பெரியவாளோட ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சது. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு பக்தி பண்றாப்புல இருந்து பெரியவாளோட பரிபூர்ண கிருபைக்கு கடாட்சத்துக்கு பாத்திரமாறாப்புல வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அப்படி எல்லாம் வரத்தே பெரியவா அவரை என்ன பண்ணா அப்பப்போ சதஸ்லாம் நடத்தின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு வருஷா வருஷம் நடத்துவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி ஒரு சதஸ் நடக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா பரணிதரன்ட்ட நாகலாபுரம் அப்படின்னு இருக்கு, திருப்பதி போற வழியில புத்தூர் அந்த பக்கத்துல நாகலாபுரம் அப்படின்னு ஒன்றும், அங்க வேதநாராயண பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு பெருமாள் கோவில், அந்த பெருமாள் கோவிலை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பரணிதரனுக்கு உத்தரவு பண்ணான். இந்த வித்வத் சதஸ், அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்துன்னு. அதுக்கு முன்னால 58லயே இவரை ஓவியர் சில்பி அவரோட மாங்காடு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா. மாங்காடெல்லாம் அந்த காலத்துல தேடி பிடிச்சி போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு, ஊர் பேர் வேணா தெரியும். அங்க அப்படி ஒரு பெரிய காமாட்சி கஷேத்திரம், அது அம்பாள் இருக்கா, சிவன் கோவில் இருக்கா, எல்லாம் ஒருத்தருக்குமே தெரியாத இருந்த காலம், புதர்மண்டிக்கு இருந்த காலம். அது மாதிரி சமயத்துல சில்பி ஓவியர் சில்பியும் போய் பார்க்க சொல்லி, சில்பியும் பரணிதரன் அங்க போய் பார்க்க சொல்லி அந்த கோவில்லாம் பத்தி வெளியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிச்சுது. அதே மாதிரி
இந்த நாகலாபுரம் பெருமாள் கோயில போய் பார்த்துட்டு வா, வேதநாராயண பெருமாள் கோயில போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பெரியவா பரணிதரன்ட்ட உத்தரவு பண்ணா. அப்படி பண்றதை என்ன பண்ணா, அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ்க்காக எல்லா வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா, அதுல அல்லூர் விஸ்வநாத சிவாச்சாரியார், அதே மாதிரி திருவாடான ஐயாமணி சிவாச்சாரியார், இவா 2 பேரோட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அலங்கார பட்டாச்சாரியார் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி, இவாளையும் எல்லாரையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சு எல்லாருமே போய் நாகலாபுரம் போய் இந்த வேதநாராயண பெருமாளை பார்த்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ போட்டோகிராஃபர் ஜே ஷடகோபன் அப்படின்னு அவர் தான் பெரியவாளை பல இடங்கள்ல போட்டோ எல்லாம் எடுத்திருக்கார், வீடியோஸ் எடுத்ததெல்லாம். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்ல பெரியவா பேசுறது, அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வீடியோ எடுத்து திருச்சியில இருந்த ஜே ஷடகோபன் அவர் ரொம்ப உபகாரம் பண்ணியிருக்க. பெரியவாளை அந்த காலத்திலே ஒரு கேமரா வச்சுன்னு வண்டியை கூட போய் பெரியவாளோட எடுத்தவர், ரெக்கார்டு பண்ணினவர். இன்னைக்கு பெரியவாளை நாம நடக்கிறாப்புல பெரியவாளோட மூமெண்ட்ல பெரியவாளை இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அவளோட திருவுருவத்தை பார்க்க முடியுது, அவ பேசுறதை கேட்க முடியுது. இதெல்லாம் பண்றதுன்னா இந்த ஷடகோபன் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லணும். முக்கியமா இவாள்லாம் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாக்க இவாள்லாம் எல்லாரும் போறதுக்கு கலைமகள் ராமரத்னம் அப்படின்னு இருந்தார். இந்த கலைமகள் ராமரத்னம் அவர் பெரிய கார் இவாளுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி பக்தியா இருந்திருக்கா. பல பேர் பல விதத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. கலைமகள்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் நிறைய பண்ணியிருக்கா. அந்த குடும்பம்லாம் பெரியவாளோட அந்த உபன்யாசங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலேயே புஸ்தகமா போட்டு ஆச்சாரியர் சுவாமிகள் உபன்யாசம் அப்படின்லாம் போட்டு பல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, உபகாரம் பண்ணியிருக்கா. அந்த கலைமகள் ராமரத்னம் தான் இவாளுக்கெல்லாம் கார் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க அந்த வேதநாராயண பெருமாளை போய் நாகலாபுரத்துல போய் பார்த்துட்டு வந்தார். அங்க பெரியவா குறிப்பா சொன்னது, பெருமாள் கோவில்ல அந்த விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கு. தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி. அந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருப்பன்னா, வீணைய கையில வச்சுண்டு கரதலி வீணையோ கானவ மாடுவ உரகபூஷணு நீனே அப்படின்னு சந்திரச்சூட சிவசங்கர பார்வதி ரமணா நினைக்கே நமோ நமோ புரந்தரதாசர் பாடுறாரு. பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்காருன்னு கையில வீணைய வச்சுன்னு பாடின்னு இருக்காராம். அப்படி வீணைய வச்சுன்னு கானம் பண்ணிட்டு இருக்காருனாலே அவ மனசு எப்படி இருக்கும்னு மென்மையா இருக்குமா. மகாகவி காளிதாசன் அப்படிதான் சொல்றார், அம்பாள் கையில வீணைய வச்சுன்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண, ஸ்வாந்தாம் மிருதுள ஸ்வாந்தாம் அப்படிங்கிறார். அப்படியே மிருதுளமான பேச்சா இருக்கு, மிருதுளமான மனசா இருக்கு, கையில எதிரால இருக்க கையில வீணைய வச்சுன்னு வீணாகானத்துல லயிச்சிருக்கிறதுனால அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரிதான் இங்க ஞானஸ்வரூபமான இந்த தட்சிணாமூர்த்தி வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தியை வீணைய கையில வச்சுருக்கிறாப்புல இருக்கு. இது நாகலாபுரத்துல அந்த வேதநாராயண பெருமாள் கோவில்ல விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல இருக்கு. எல்லா கோவிலுமே விமானத்துல அந்த ஆகம லட்சணத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு, கிழக்கு பக்கத்துல அந்த கோவில் எந்த சுவாமியோட மூர்த்தியோ அது இருக்கும். தெற்கு பக்கத்துல சிவன் தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பர், மேற்கு பக்கத்துல விஷ்ணு இருப்பர், வடக்கு பக்கத்துல பிரம்மா இருப்பர். இது மூணும் சேர்ந்துதான் விமான லட்சணமாவே ஆகமங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. எல்லாத்துலயும் எல்லா கோவிலையும் அப்படிதான் இருக்கணும். இன்னைக்கும் பெருமாள் கோவில்ல சில பிராச்சீனமான சில பெருமாள் கோவில்லாம் அப்படி இருக்கு. திருப்பதியில கூட காலசம்ஹாரம் மார்க்கண்டேயர் சம்ஹாரம் பண்றாப்புல அங்க இருந்திருக்கு. பிற்காலத்துல பொன்வேல் அதுக்கு தகடு போடுறதே அது மறைஞ்சிருக்கு. ஜி.கே. வேல்ல அந்த போட்டோ எல்லாம் எடுத்து வச்சு தட்சிணாமூர்த்தி அந்த காலசம்ஹாரம் பண்றாப்புல இருக்கிறதெல்லாமும் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு, போய் பார்த்துட்டு சொல்லி அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணினா. இதை பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லிருக்காளே, எதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு இவர் வீடன்ல எழுதட்டுமான்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பதிலே சொல்லல. அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷம் தீபாவளி மலர்ல இதை பத்தி எழுதட்டுமா அப்படின்னா பெரியவா சரின்னு சொல்லி எழுத சொல்லி பரணிதன் சொல்லு. இதுதான் இந்த கோவில் எல்லாம் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி அதோட விஷயங்கள்லாம் எழுதுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டாப்புல இருந்து அடிப்படையா இருந்தது. பெரியவா பண்ண முதல்ல அனுகிரகம் இந்த திருத்தல பெருமையெல்லாம் எழுதுறதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவாளோட அந்யோன்யமான தொடர்பு ஏற்பட்டுட்டே இருந்தது இவருக்கு. அவருக்கு சில ரசமான அனுபவங்கள் பரணிதரனுக்கு. பெரியவா மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே இவர் என்ன பண்ணின, ஆர்.கே. நாராயணன் அப்படின்னு பிரபல எழுத்தாளர், ஆங்கில எழுத்தாளர், அவர் த கைடு அப்படின்னு ஒரு எழுதியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவலை இவர் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினதுக்காக இவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 1000 ரூபாய் சாகித்ய நாடக அகாடமியில அவார்டு கொடுத்தா. இந்த 1000 ரூபாங்கிறது அவரோட எழுத்து பணியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய சன்மானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்துல. இவர் என்ன பண்ணார், பின்னாலே பெரியவாளோட ஜெயந்தி இருந்தது, வைகாசி அனுஷம்.
இப்படி புதுசா நமக்கு முதல்ல வந்திருக்கு 1000 ரூபாய், இதுல ஏதானும் பெரியவாளுக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்தணும் அப்படின்னு தோணி அதுல என்ன பண்ண 100 ரூபாய் பெரியவாளுக்கு பாத காணிக்கையா செலுத்துறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். தொடர்ந்து உடனே வைகாசி அனுஷம் வந்ததுனால பெரியவா ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த புண்ணிய தினத்துல இதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு முன்னால அவர் சொல்வார், நான் அப்படி ஃபார்மலா பெரியவாளை தரிசனம் பண்றப்படுத்தே பழம் வாங்கிட்டு போறது, புஷ்பம் வாங்கிட்டு போறது, இது மாதிரிலாம் போனது கிடையாது. சாதாரணமா சகஜமா போய் பெரியவாளை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி அவளோட கதை பேசிட்டு வர்றது, அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுன்னு வருது, இப்படிதான் இருந்திருக்கு. அதனால முதல்ல இவர் வாங்கிட்டு போறார். அதுக்கு மேல என்ன ஒரு 10 ரூபாய்க்கு அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மல்லியெரும்பு மாலை, வைகாசி மாசம் தானே மல்லியெரும்பு சீசன், அதனால மல்லியெரும்பு மாலையும் வாங்கிட்டு இந்த 100 ரூபாய் பாத காணிக்கை என்ன பண்ணினார், ஒத்த ரூபாயா காயினா மாத்திட்டு பெரியவா பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த 100 ரூபாயை சில்லறையும் மாத்திண்டு ஒரு மல்லியெரும்பு மாலையும் எடுத்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட போனார். பெரியவா இருந்த கேம்புக்கு. பெரியவா அன்னைக்கு ராத்திரி பூஜை எல்லாம் முடிச்சு பெரியவா உள்ளுக்குள்ள சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டா. பெரியவா சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டான்னு உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், வெளியில ஈத்தாப்புல ஒரு பழமல்லி மரம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பழமல்லி மரம், அதுக்கு அடியில உட்கார்ந்து இந்த மூங்கி தட்டுல இந்த 100 ரூபாய் காயினியும் வச்சுண்டு மல்லியெரும்பு மாலையும் வச்சுண்டு மறுநாளைக்கு பொழுது, இப்ப ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல இருக்கும், மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பெரியவா ஜெயந்தி வைகாசி அனுஷம். இப்படி முதல்ல பெரியவா ஜெயந்தியில நாம அர்ப்பணம் பண்ற இந்த மாலையை தான் பெரியவா எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துட்டாள்னா நமக்கு உண்மையாவே பெரியவாள்கிட்ட பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு பூர்ணமா இருக்குன்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இவராவே மனசுல ஒரு எண்ணம் உதிச்சுது. அவர் சொல்லுவார், இப்படி ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு எண்ணம் தோணி எடுத்தோ அதோட சீக்வன்சஸ் நமக்கு கான்சிக்வன்ஸ் புரியல. சப்போஸ் இப்படி நடக்கலைன்னா மனசு எவ்வளவு துடிக்கும், எவ்வளவு வருத்தப்படும். முதல்ல பெரியவா நம்மளோட மாலையை தான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு எடுத்துக்காத வேற யாரானு அதுக்கு முன்னால ஒரு பூவை கொடுத்துட்டா, அதை எடுத்துனுட்டா நமக்கு இப்ப பக்தி இல்லைன்னா ஆயிடும். இது மனசை போட்டு வாட்டிகிட்டே இருக்காது ஆயுஷம் முழுக்கலாம். இப்படி எல்லாம் இது விபரீதமா நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணுமேன்னு தெரியாத அசட்டுத்தனமா நினைச்சுண்டாச்சு. இதுவும் எல்லாமே அந்தரியாமையா இருந்து ஈஸ்வரன் தானே. என்னமோ எண்ணமா தோணித்து, யா தேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா அப்படின்லாம் சொல்றது. அதனால இந்த பராசக்தி தான் எல்லாருக்கும் எண்ணமா இருந்து மனசா இருந்து புத்தியா இருந்து இப்படி எல்லாம் தோண வைக்கிறது. இப்படி நினைச்சுன்னு உட்காந்து இருக்கார். இந்த பழமல்லி மரத்துல உட்காந்து என்ன பண்ணார், தீர்மானம் பண்ணினார், நாளைக்கு காலங்கார்த்தால இப்ப கதவை சாத்தின்னு விட்டா பெரியவா விஸ்ராந்திக்கு போயிட்டா, எப்போ திறக்கிறாளோ அப்போ உடனேயே இந்த மாலையை கொடுத்துடுறது, பாதத்துல இந்த காயினை சமர்ப்பணம் பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம். அது 1 மணியோ 2 மணியோ 3 மணி, ஏன்னா பெரியவா எப்ப கதவை திறப்பா, எப்ப வெளியில வருவா, எப்ப என்ன பண்ணா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதனால அந்த சமயத்துல அவ திறந்துன்னு வெளியில வந்தோன்னு பார்த்தோன்னு முதல்ல பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண, தூங்கப்படாது, ராமுழுக்குல சிவராத்திரி முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜபம் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்கிறது. அப்படி எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு உட்காண்டார். இப்படி நேரம் ஆக ஆரம்பிச்சது. போய் 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகி கடைசியில 3 மணி 4 மணி வாக்குல டைம் ஆயிடுத்து. இப்படி 4 மணி ஆரம்பிச்சோன்னா அங்க ஒண்ணு இங்க ஒன்னா பட்சிகளோட குரல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது. பொழுது விடிஞ்சதுக்கு அடையாளம், விடிய போறதுக்கு அடையாளம். இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, கதவையே பார்த்துட்டு இருக்காரு, எப்ப கதவை திறக்க போறது, எப்ப, ஏன்னா நேரம் ஆக ஆக இப்படி மறுநாளைக்கு பொழுது விடிய போறது. பொழுது விடியத்தை வேற என்ன நினைச்சுருக்காரு, முதல்ல பெரியவாளுக்கு நம்மளோட காணிக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு. இப்ப அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் இருக்குன்னு நமக்கு தீர்மானமான இவர் பண்ணிக்கலான்னு வச்சுட்டு இருக்காரு, ஒரு டெஸ்டா வச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால கதவையே பார்த்துன்னு கண்ணை முடிச்சுன்னு உட்காந்து இருக்கிறது. தூளி அவரை சொல்லு, தூளி சத்தம் கேட்டா கூட பெரியவா எழுந்து விட்டாலோ கதவை விழுந்தடிச்சுன்னு தட்டை தூக்கின்னு ஓடுறது. அப்புறம் எங்கேயோ ஏதோ சத்தம் கேட்டதுன்னு வந்து பழையபடி பழமல்லி இடத்துலயே உட்காருறது. இப்படியே ஒரு போராட்டமா தபஸா இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே 4 மணி வாக்குல என்ன ஆச்சுன்னா, யாரோ ஒரு அம்மா ரெகுலரா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வரவா, அந்த அம்மா கையில ஆரத்தி தட்டோட புஷ்பத்தோட வந்து நிக்கிறா. இந்த காலங்கார்த்தால விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு சுமங்கலிகள்லாம் வந்து பெரியவாளுக்கு ஆர்த்தி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த அம்மா வந்து நிக்கிறா. சரி, யாரோ ஒரு அம்மா வந்து நிக்கிறா. பார்த்தா இன்னொரு அம்மா கொஞ்ச நேரத்துல வந்தா. அந்த அம்மா புஷ்பத்தெல்லாம் தூக்கிண்டு இப்படி ஒருத்தரா வந்து ஒரு 7 10 ஸ்திரீகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. 10 சுவாசனைகள் வந்தவா எல்லாரும் அந்த கதவை மறைச்சுண்டு செவரு வச்சாப்புல எல்லாரும் போய் நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. பொதுவாவே நான் முந்தி நீ முந்தின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வத்துல இருக்குமோ இல்லையோ, போட்டா போட்டி இருக்குமே. இதை பார்த்தார் இங்க இருந்த பரணிதரனுக்கு, என்னடா அது விடிய விடிய காவ காத்துண்டு இவாள்கிட்டெல்லாம் கோட்டை விட்டுட்டாப்புல இருக்கு, இவ அத்தனை பேரும் போய் முன்னால செவரு வச்சாப்புல இருக்கிறா, நிச்சயம் கதவை திறந்தாக்க முதல்ல இவா தான் எல்லாரும் முந்தின்னு போய் அவாவா கொண்டு வந்து எல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்க போறா,
நம்ம இப்படி விடிய விடிய காவ காத்துன்னு கடைசியில பெரியவாளை கோட்டை விட்டுட்டோம். நிச்சயம் நம்மளோடத பெரியவா முதல்ல எடுத்துக்க போறது இல்ல, எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு முன்னால 10 பேர் நிக்கிறா. இவருக்கோ இடிச்சு பூந்துன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி பழக்கமும் கிடையாது, அவளோ வழியும் விட போறது இல்ல அப்படின்னு மனசு ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. அதனாலேயே நேரம் ஆக இப்படி கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுன்னு இவனுக்கு சொரத்து போயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, மனசுல ரொம்ப வருத்தமா ஆயிடுது. நாமளாவே இது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம், பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கணும். முதல்ல நமக்கு ஏதோ அவார்டு வந்தது, அதுல பெரியவாளை காணிக்க செலுத்துறோம். அப்படியே வெறுமனை காயினா கொடுக்காத ஒரு ரோஜா புஷ்ப மாலை மல்லிகை மாலையும் சாத்தணும்னு வேண்டின்னு இருக்கோம், அதை கொடுத்தா போறோம். இதை முதல்ல ஏத்துக்கணும், முதல்ல ஏத்துனாதான் நமக்கு பக்தி. இப்படி இல்லை ஏன் நம்ம விரோதமா நினைச்சுக்கணும், நம்ம நினைச்சுட்டு நம்ம தப்பு தான். ஆனா இங்க பார்த்தாக்க இப்போ அதுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இல்லையே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாபம். இப்படி டிஸ்கரேஜ் ஆகி நின்றுட்டு இருக்காரு. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அந்த தட்டில் வச்சிருந்து காயின் வச்சுருக்காரு, அது மேல மறியல் மலை வச்சுன்னு போய் அவளுக்கு பக்கத்துல பின்னால நின்றுட்டு இருக்கார். கதவு திறந்தது, சந்நிதி திறந்தது. திறந்தா தேஜோமயமா பெரியவா நிக்கிறா. அதை சொல்லுவார். பார்த்தா துளி கூட தூங்கின சோடு இல்லை. நாமெல்லாம் தூங்கி ஏந்துன்னு வந்தா எப்படி இருக்கும் முகம்? ஆனா பெரியவா பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஆச்சரியமா இதெல்லாம் கவனிக்கணும். நோட் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும். சிவராத்திரி அன்னைக்கெல்லாம் விடிய 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 தூக்கமே இல்லாத 4 கால பூஜை பண்ணியிருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா மறுநாளைக்கு நமக்கு ஒரு சிவராத்திரிக்கு கண்ணை முழிச்சிட்டோம்னா அன்னி முழுக்களும் தூங்காத இருந்துட்டோம்னா அப்புறம் அந்த தூக்கத்தை காம்பன்சேட் பண்ணி நமக்கு சரியாகிறதுக்கு நார்மல்சி வரத்துக்கு 2 நாள் ஆறுது, 4 நாள் ஆறுது. பெரியவா என்ன பண்ண 4 கால பூஜை பண்ணுவா, உடனே டெய்லி ரொட்டீனுக்கு கிளம்பிடுவா. மறுநாளைக்கு என்னென்ன காரியம் உண்டோ அதுக்கு பண்றது. இப்படி சிவராத்திரி அமாவாசை அன்னைக்கு தான் 1919 வருஷம் பூஜையும் பண்ணிட்டு 4 கால பூஜை பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு டெய்லி ரொட்டீன் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு காசி யாத்திரையும் கிளம்பினது. அப்படின்னா பாத்துங்கோ அவளோட சரீரம் எப்பேற்பட்ட பிராகிருத சரீரமா இல்ல அப்ராகிருதமா அப்படின்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா. வந்து எய்தாப்புல நிக்கிறா. இந்த ஸ்திரீகள்லாம் அவ ஆளுக்கு ஒரு சுதியில பாட்டை பாடிட்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஆர்த்தி எடுக்கிறது, அவ கொண்டு வந்த புஷ்பங்கள் எல்லாத்தையும் நீட்டுறா. இதற்கு ரொம்ப மனசு தாபமா போயிடுத்து. இப்படி விடிய விடிய நம்ம கண்ணை முடிச்சு இருந்தும் கடைசியில நம்மளோட முதல்ல பெரியவாளை கற்பனை பண்ண முடியாது, இப்படி முன்னால எல்லாரும் போட்டிக்கு வந்துட்டாளே அப்படின்னு தாவப்பட்டு இப்படி சொரத்து இல்லாத நிக்கிறதே என்ன அதிசயம் நடந்ததுன்னார். யானை தும்பிக்கையை நீட்டுறாப்புல பெரியவா தன்னோட வலது கையை நேர நீட்டி இவர் கையில தட்டுல வச்சுருக்கிற மாலையை அப்படியே தூக்கி எடுத்து தூக்கி தலையில வச்சுண்டா. எப்படி இருந்திருக்கும்? நாம ஏதோ நமக்கு பக்தி இல்லை, பெரியவா எடுத்துக்கலன்னா பக்தி இல்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இதுக்கு போட்டியா பல பேர் வந்துட்டாலே, முன்னால அவள்லாம் நிற்கிறாளே, அவளை தாண்டி நம்மளால அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டா பெரியவா என்ன பண்ண அத்தனை பேரையும் தாண்டி இவரோட மாலையை ஸ்வீகரிச்சுட்டு அதை தூக்கி சிரசில வச்சுட்டாளோ இல்லையோ இவருக்கு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டார், சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம பக்தியை அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அங்கீகரிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் ஆயிடுத்து. போ பரம சந்தோஷம், தாங்க முடியாத சந்தோஷம். ஈஸ்வரன் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவார், அப்பப்போ சின்னதா ஒரு சோதனையை கொடுத்தே அனுகிரகம் பண்ணுவார். அப்பதான் இந்த அனுகிரகத்தோட இம்பாக்ட் தெரியும் நமக்கு, அதோட வீரியம் தெரியும், அதை நம்ம ரசிக்க முடியும். எப்ப பாரு ஸ்வீட்டே சாப்பிட்டா ஸ்வீட்டோட அந்த மாதுரியம் தெரியுமா என்ன? நடுப்புற அப்படியே ஒரு காரத்தையும் நாக்கில் தடவிண்டா தான் அந்த ஸ்வீட்டோட மாதுரியம் தெரியுறாப்புலதான் ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கதே, ஒரு சோதனையும் கொடுத்துட்டே இருப்பார். இப்படி மாலையை தூக்கி வச்சுட்டா. மற்றவாள்லாம் முன்னால இருந்து வரணும், யாரு அப்படி பின்னால நம்ம நீட்டுறதெல்லாம் விட்டுட்டு பெரியவா எங்கேயோ போய் எடுக்கிறாளே அப்படின்னு நினைச்சு திரும்பி பார்த்தா அப்ப கேப் கிடைச்சது. இவர் உள்ளுக்குள்ள பூந்தர் அப்படியே இந்த பாதத்துல பொற்பாதத்துல இந்த காயினையும் போட்டார். இப்போ சிரசுல புஷ்பத்தால அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. பாதத்துல இந்த காயினை சம்பாவனைய அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. இப்படி பாதத்துக்கும் அடிமுடி காணாத அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்துக்கு அடியிலையும் முடியில அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, காணிக்கை சமர்ப்பிச்சாச்சு. பரம சந்தோஷம் இவருக்கு. அப்ப பெரியவா பார்த்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நாம வேணா சொல்லலாம், இப்படி விடிய சிவராத்திரி கண் முழிச்சாப்புல முழிச்சுண்டு என் தியானமாவே இருந்து நாமாவை சொல்லிண்டு இப்படி அர்ப்பணம் பண்ண முதல்ல உனக்கு வந்ததுல சம்பாவனையில எனக்கு கொடுக்கணும்னு காணிக்கை செலுத்தணும்னு இருக்க, அதை நான் விட்டுடுவேனா அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருந்தா என்ன, அத்தனை பேருக்கு நடுப்பறையும் உன்னை நான் கண்டுக்க மாட்டேனா, உனக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேனான்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவர். இப்படி இருக்கிற அந்த பரணீதரனுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னு அதையும் நாம சிலதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
திருவாசக இன்னிசை வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பாண்டிப்பதிகம். பருவரை மங்கை தன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் பருவரை மங்கைதன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் ஒருவரை ஒன்றுமில்லாதவரை கழற்போது இறைஞ்சி தெரிவர நின்று உருக்கி பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் ஒருவரை அன்றி உரு அறியாது என்றன் உள்ளமதே என்றன் உள்ளம் அதே பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் ஒருவரை அன்றி உரு அறியாது என்றன் உள்ளமதே சதுரை மறிந்தறிமால் கொள்வர் சதுரை மறந்து அறிமால் கொள்வர் சதுரை மறந்தறிமால் கொள்வர் சார்ந்தவர் சாற்றிச் சொன்னோ கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை கைப்பிடித்து குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடு மேற்குடி கேடு கண்டி மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப்பு ஓட மறித்திடுமே நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்தி குளிக்கின்ற நெஞ்சம் கொண்டீர் பாரின்ப வெள்ளங்கொள பரிமேற்கொண்ட பாண்டியனார் ஓரின்ப வெள்ளத்து உருகொண்டு ஓரின்ப வெள்ளத்து உருக்கொண்டு
தொண்டரை உள்ளங்கொண்டார் தொண்டரை உள்ளங்கொண்டார் பேரின்ப வெள்ளத்துள் பெய்கழலே சென்று பேணுமினே செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன் மின் தென்னன் நன்னாட்டு இறைவன் கிளறுகின்ற காலம் இக்காலம் எக்காலத்துள்ளும் அறிவு ஒன் கதிர்வாள் உரை கழித்து ஆனந்தமாக்கடவி எரியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள இருநிலத்தே காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் கருதறிய ஞாலம் உண்டானொடு நான் முகன் வானவர் நன்னறிய ஆலம் உண்டான் ஞாலம் உண்டானொடு வானவர் ஞாலம் உண்டானொடு நான் முகன் வானவர் நன்னறிய ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் மூல பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்துமினே இண்டிய மாயா இருள்கட இண்டிய மாயா இருள்கட எப்பொருளும் விளங்க இண்டிய மாயா இருள்கட எப்பொருளும் விளங்க துண்டிய சோதியை மீனவனும் சொல்ல வல்லன் அல்லன் வேண்டிய போதே விலக்கிலை வாய்தல் விரும்புமின் தாள் பாண்டியனார் அருள் செய்
பரிசிதுவே. மாயவனப் பரிமேல் கொண்டு மற்றவர் கைக்கொளலும் போயரும் இப்பிறப்பு என்னும் பகைகள் புகுந்தவருக்கு ஆய அரும் பெரும் சீருடைத் தன்னருளே அருளும் சேய நெடுங்கொடைத் தென்னவன் சேவடி சேன்மின்களே. அழிவின்றி நின்றதோர் ஆனந்த வெள்ளத்து இடையழுத்தி கழிவில் கருணையை காட்டி கடிய வினை அகற்றி பழமலம் பற்றறுத்து ஆண்டவன் பாண்டிப் பெரும் பதமே முழுது உலகும் தருவான் கொடையே சென்று முந்துமினே. விரவிய தீவினை மேலை பிறப்பு முன்னீர் கடக்க பரவிய அன்பரை என்புருக்கும் பரம் பாண்டியனார் புரவியின் மேல் வர புந்திகொள்ளப்பட்ட பூங்கொடியார் மரவியல் மேல் கொண்டு தம்மையும் தாம் அறியார் மறந்தே கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவர் கோக்களையும் வென்று இருந்து அழகால் கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவர் கோக்களையும் வென்று இருந்த அழகால் விற்றிருந்தான் பெருந்தேவியும் தானும் மீனவன்பால் ஏற்று வந்து ஆருயிர் உண்ட திரள் ஒற்றை சேவகனே தேற்றமில்லாதவர் சேவடி சிக்கன சேன்மின்களே தேற்றமில்லாதவர் சேவடி சிக்கன சேர்மின்களே சேவடி சிக்கன சேர்மின்களே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகினுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குரு
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.